What is vaccine? Vaccine টা কি? এখানে যেটা আছে যে vaccine is a biological product that can be used to safely induce an immune response. Immune response মানে আমাদের শরীরে কোনো infection, any form of infection. We should have some mechanism which can counteract that infection and তাদেরকে kill. That is the purpose of having vaccine. And a vaccine could be antigen, একটা antigen which is a antigen হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস or fungus তাদের একটা component of amino acid which is responsible for initiating immune response. তাকে আমরা antigen বলি। এই antigenটা can be derived from the bacteria itself or the organism itself, or we can produce it mechanically by genetic engineering from the lab. And many vaccines are they are not live vaccines. So after they get live vaccine at the group or at the non-live vaccine. So এটা আমাদের আছে, আমরা যেরকম কোভিডে করেছি আমি and majority of these vaccines are amino acid. I know that the sequence of amino acids, protein basically there. Kintu we have got some vaccines called polysaccharide vaccines. যেরকম pneumonia, pneumovax 23. This is a polysaccharide vaccine, and there is some difference between the protein vaccine and polysaccharide vaccine. Protein vaccines টা আমাদের B cell এবং T cell আমাদের ইমিউনিটি দুটো সেলের উপর ডিপেন্ড করে। B cell ইমিডিয়েটলি অ্যান্টিবডি তৈরি করে, ফাইট করে, আর T cell একটা মেমোরি তৈরি করে, সেটা তৈরি হয়ে থাকে নেক্সট টাইম আরেকটা অর্গানিজমকে টেক আউট অ্যাক্টিভেটেড এন্ড মাঝে মাঝে ওটা নেই itself can stimulate the B cell, new B cells and generate another activity. So T cell at a long term যার জন্য পলিস্যাকারাইড ভ্যাকসিনস গুলোকে আমাদের অনেক সময় রিপিট করে দিতে হয়, আর যেটা প্রোটিন ভ্যাকসিন সেগুলো অনেক সময় আমাদের রিপিট করতে হয়। ইট জাস্ট বেসিক কেন নিড টু হ্যাভ অ্যাডাল্ট ভ্যাকসিন, বিকজ আমরা তো ছোটবেলা থেকেই জানতাম, when we were student, medical student, we used to know vaccine means it's a pediatric story. We didn't have any term called adult vaccination. We used to get vaccine adult tetanus. Hardly we used to get any other vaccine. কিন্তু তারপর থেকে আমাদের নানা ভ্যাকসিনেশনটা come to that, because currently we are having serious diseases like influenza can kill patient, pneumonia can kill patient, shingles cannot kill patient but lot of sufferings for the patients, hepatitis, তারপরে আমাদের tetanus sometimes can be serious as well, and the HPV virus, and Dr. Sujata Satto is going to talk a lot of things on that, so আমি ওনারা কাজ করছি না। তো এইগুলোর জন্য we need to have vaccine adapted, and আমরা immunity, we want immunity for long life, for prolong, and that can only achieve by giving vaccines. সেটা কেন আসবো আমি, and most important thing যেটাকে আমরা বলি যে হার্ড ইমিউনিটি, কোভিডের সময় প্রবাদ ইউজ করা দ্যাট ওয়ার্ড হার্ড ইমিউনিটি। আমরা what is that? If we can vaccinate a significant number of populations in a community or in a prescribed area, then that can prevent not only the disease, also can prevent disease for others who cannot be vaccinated. There are certain populations যাদেরকে আমরা ভ্যাকসিন দিতে পারবো না, যেমন immunosuppressed, যাদের শরীরে ইমিউনিটি নেই because of the genetic problem, সেটা very rare, or because of the disease, ধরুন একটা ক্যান্সার সার্ভাইভার, তাদের কেমোথেরাপির পরে তাদের ইমিউনিটি ইজ সাপ্রেসড, ইউ ক্যানট গিভ দেম ভ্যাকসিন, তাদের খুব লিমিটেড ভ্যাকসিন দেওয়া হয় এবং সেটাও ডিপেন্ড করে কতটা ইমিউন স্ট্যাটাস থাকে। কিন্তু if we can have a hard immunity amongst our society, then they can be prevented from the diseases without getting vaccine. তারা কিন্তু
এটাকে আমরা বলি হার্ড ইমিউনিটি। হার্ড ইমিউনিটি অনেক সময় বলি কমিউনিটি ইমিউনিটি অর পপুলেশন ইমিউনিটি। এটা এরপর ইনডিরেক্ট protection occurs to the enough number of population by doing vaccinations of a significant number. এবার কত নাম্বার, যে আমরা কত, যে 100 জনের মধ্যে আমরা কতজনকে ভ্যাকসিন দিচ্ছি, আমি হার্ড ইমিউনিটি। It all depends on what diseases you are going to target. Say for example, if you want to target measles, then you have to give at least 90% coverage. But if you want to target influenza, probably 50% or 30% is good. So সেরকম ডিজিজ ওয়াইজ ইট ডিপেন্ড। আমরা যেমন কোভিডে মনে আছে কিনা আপনাদের, আমরা এখানে একটা ডিবেট ছিল যে 60%, 70% or 80%। অ্যাভারেজ আমরা একটা কনসেনসাসে ছিলাম যে if we can vaccinate 70% of our population, then we can achieve herd immunity, probably we can protect. এবং we have done it, and as you could see the result of our COVID. সেরকম এটাও আগে it works. কিভাবে ওয়ার্ক করে? আপনার যদি কোনো ইমিউনিটি না থাকে, everybody is susceptible to that infection. If you have medium immunity মানে আমার একটা ইনফেকশন হলো and I got immunity from that infection. সেটা একটা post infectious antibody reaction. Or somebody of ours got vaccinated. Sorry, না আমি যা জোরে বলছি সবাই শুনতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ শোনা গেছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর আমরা যদি কিছু সার্টেন পার্সেন্টেজকে করি, তাহলে আমাদের মিডিয়াম ইমিউনিটি হলো, তাহলে কিছু লোককে প্রোটেকশন দিতে পারবে। কিন্তু আমরা যদি সবাইকে ভ্যাকসিন ইন দ্য সেন্স হার্ড ইমিউনিটি, সবাই মানে নট 100%, তাহলে কিন্তু we can protect our community. And that is our target of doing adult vaccination for certain diseases. As I said, that vaccination is important because it protects life, gives you lifelong protection. আমরা যত বয়স বাড়তে থাকে, আমাদের যে childhood immunity that we have achieved by getting vaccination, childhood is going down and down. এটা age or একটা senility happens to everything, including the organ function, আপনার হার্ট, লাং। আমি জাস্ট লাং কার্ডিওলজিস্ট বলে বলছি যে একটা লোক every year 5 to 10% of his lung function deteriorate করে, টাইগার করে every year। আর যারা স্মোক করে জাস্ট ডাবল, সেটা 10 থেকে 20 বা 15 থেকে 30। ন্যাচারালি আমি 90 বছরে আমি কত লুজ করলাম? 10 হলে 900 ml। 900 means a huge volume of lung function. আমি একটু কাজ করতে গেলেই আমি তখন কিন্তু হাঁপাবো। হ্যাঁ, সেটা কিন্তু ডিজিজ নয়। সেরকম ইমিউনিটি উইথ এজ গ্র্যাজুয়ালি ডিক্লাইনস, অতএব উই হ্যাভ টু বুস্ট দেম আপ। সেই জন্য অ্যাডাল্টে কোনো শিডিউল নেই, ইমিউনিটি শিডিউল যেটা চাইল্ডে থাকে, অ্যাডাল্টে হচ্ছে বুস্টিং অর টার্গেটিং। কোনো একটা ডিজিজ প্রিভেলেন্ট হলো, আমরা সেই প্রিভেলেন্ট ডিজিজটাকে টার্গেট করছি বাই ডুইং হার্ড ইমিউনিটি। সেকেন্ড হচ্ছে কমিউনিটি সেফটি, আমি বলেছি। আদার একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাডাল্ট ভ্যাকসিনেশন দরকার amongst the workers. I come to that. When you are planning to travel somewhere, you need to have, যেরকম ইয়েলো ফিভার ভ্যাকসিন আমাদের কারোরই দরকার নেই, কিন্তু আপনি যদি আফ্রিকান কান্ট্রিতে যান, আপনি ভিসাই পাবেন না, ট্রাভেলই করতে পারবেন না। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট। সো অ্যাডাল্ট ভ্যাকসিনেশন এরকম কিছু ব্যাপার আছে। আর কিছু লাইফস্টাইল রিকোয়ারমেন্টস, আই কাম টু দ্যাট। And other global impact আছে। What is that? আমরা already we have achieved something, like we have eradicated smallpox, we have eradicated almost polio, so and measles certainly where আমরা একদম আগে কিন্তু আপনারা জানেন আমরা ছোটবেলা measles মানে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে হতো, এখন কিন্তু তা হয় না, because we have done good job. এইটাকে সাস্টেন করার জন্য we have to be intermittent boosting, otherwise that is another important thing. So adult vaccination is necessary in high risk occupation. High risk like us, আমরা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, যারা নার্সিং স্টাফ
health professionals, next highest তারা পাবলিক সেফটির জন্য যারা জব করছে, যে পুলিশ, ফায়ার ওয়ার্কস, এবং আপনারা জাস্ট চিন্তা করুন যে আমাদের কোভিড ভ্যাকসিন আমরা প্রথম কোন গ্রুপটাকে দিয়েছি, হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার থেকে পুলিশকে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এবং যারা খুব পাবলিক হেলথের সঙ্গে রিলেটেড, সে এদের হচ্ছে অ্যাডাল্ট ভ্যাকসিন মাস্ট, শুধু কোভিড নয়। কেননা আমাদের যেরকম মাস্ট, আমরা ওই টেলিং করতে ব্লাড প্রোডাক্ট, তাদের হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দিতেই হয়। হ্যাঁ, আর যারা ধরুন এই অ্যানিমেল নিয়ে হ্যান্ডেল করে, তাদের কিন্তু র্যাবিস ভ্যাকসিন ইজ মাস্ট। আমাদের না নিলেও চলবে। সেরকম কতগুলো অ্যাডাল্ট ভ্যাকসিন মাস্ট ফর সার্টেন পপুলেশন। তো কি ভ্যাকসিন বাই জব নেক্সট আমরা রিক্যাপিচুলেট করছি। হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের জন্য হেপাটাইটিস বি, ফ্লু এন্ড এই যে টাইফয়েড, এটা কিন্তু যারা নেয়নি ছোটবেলা তাদের নিতে হবে, যারা নিয়েছে তাদের আর পার্টিসিস দরকার নেই। ডিপথেরিয়া এন্ড টিটেনাস এভরি 10 years। সেমনি অ্যানিমাল আউটডোর ওয়ার্ক, তাদের জন্য ডিপথেরিয়া, টিটেনাস ছাড়া র্যাবিস মাস্ট। ট্রাভেল রিলেটেড হেপাটাইটিস এ, বি এন্ড টাইফয়েড, বিকজ টাইফয়েডে আমাদের দেশের জন্য হয় না, কিন্তু ইউকে থেকে যারা আসতে চায়, যারা নদীর এখানে আসতে, তাদের এই ভ্যাকসিনটা অনেক সময় নিতে হয়। সেই জন্য ট্রাভেলে অ্যাডাল্টে। আর জেনারেলি হাই রিস্ক হচ্ছে নিউমোকক্কাল এন্ড সিঙ্গেলস, এটা অ্যাবাভ 50 years। 50 years এর নিচে কিন্তু সিঙ্গেলস কেউ নেবেন না, কোনো দরকার নেই। এটা দিয়ে দিলে আপনার পকেটে পয়সা নেই। হ্যাঁ, ভেরি কস্টলি ড্রাগ, এবং দুটো 8,500 থেকে মানে বুঝতেই পারছি। 50 years এর উপরে যাদের চিকেন পক্স ভ্যাকসিন নেওয়া হয়েছে, আমি বলবো তারাও নেবেন, কেননা সিঙ্গেলস তখনই হবে যাদের চিকেন পক্স হয়েছিল বা চিকেন পক্স ভ্যাকসিন নেওয়া হয়নি, তাদের সিঙ্গেলস হওয়ার চান্স আছে। হ্যাঁ, মানে এই ব্যাপারটা একটু কম নিয়ে থাকে, প্রেশার, কোম্পানি প্রেশার আমরা অনেক ক্ষেত্রে দিয়ে দিই। আর নিউমোনিয়াতে আমি আনসার করবো। Reasons for vaccination আমরা করি না, অ্যাডাল্ট ভ্যাকসিনেশন আমরা নিতে চাই না বিকজ অফ ফোর্সিং মডেল। এটা আমরা বের করেছি। একটা হচ্ছে কমপ্লেসেন্স, ভ্যাকসিন নিয়ে কি হবে। হ্যাঁ, আমার তো এটা আনলেস ইউ হ্যাভ এ থ্রেট, কোভিডে যেটা আমাদের হয়েছিল, যে আমি যদি ভ্যাকসিন না নিই আমি মরে যাবো, লাইন দিয়ে দুটো করে সবাই করছে, এই থ্রেটটা না আসলে কি হবে ভ্যাকসিন নিয়ে। অ্যাডাল্টে আমরা বাচ্চাদের ব্যাপারে আমরা ভীষণ কনসার্ন, বাচ্চা একটু হাঁচি দিলেও দৌড়ে আমরা নিয়ে যাই, কিন্তু আমরা 10 বার হাঁচতেও আমরা চেষ্টা করি, আমরা রিস্ক নিয়ে ইয়ে করে, আমরা কিন্তু এই কমপ্লেসেন্সি অ্যাডাল্টের মধ্যে আছে। আনলেস ইউ হ্যাভ এ থ্রেট ফর দ্যাট ডিজিজ, সেই জন্য এটা ইজ নট রাইট। হ্যাঁ, সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে কনভিনিয়েন্স। ভ্যাকসিন আমি নেবো, কিন্তু আপনি কি 10 ঘন্টা লাইন দিয়ে ভ্যাকসিন নেবেন? আমি তো নেব। So you have to have a system where you can get it easily. Cost is another issue. Obviously, খুব costly হলেও আমরা দেব। That should be affordable and easily accessible. সেই ভ্যাকসিন। Confidence একটা, যে lack of trust হলে যে এই ভ্যাকসিন কাজ করে না, এটা যদি বাজারে একবার উঠে যায় তাহলে কিন্তু আমরা টিভি করবো না। কিন্তু কোভিডের সময় এই নিয়ে একটা নরমালের ব্যাপার ছিল, ও ভ্যাকসিন নিলে এই জিনিস হয়ে যাবে, ওই হবে। There are a lot of propagandas about vaccination. We have to fight with people যে এটা absolutely rubbish idea. কোভিডের ভ্যাকসিন থেকে যেটা হয়, যে কোনো ভ্যাকসিনেই সেটা হয়। আমি আসবো, come to that science. And cultural acceptancy, এটা কিন্তু is a big issue, sometimes come into play. কিরকম একটা হচ্ছে যে সোশিও কালচার, দেখবেন অনেক সোসাইটির মধ্যে ও ভ্যাকসিনের এগেনস্টে তাদের প্রোপাগান্ডা চলে আছে, এরকম রিলিজিয়াস, সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল। ও মোদি ভ্যাকসিন হয়েছে দেব, আরে মোদি ভ্যাকসিন মানে এটা আমি নিজে শুনেছি। হোয়াট ইজ মোদি ভ্যাকসিন? দেশে মোদির জায়গায় XYZ যেই হতো, ভ্যাকসিনটা তো সরকার তৈরি করেছে। এই যে পলিটিক্যাল ইস্যুগুলো, এগুলো কিন্তু একটা হিন্ড্রেন্স অ্যাডাল্ট ভ্যাকসিনের ছিল। We have been able to overcome that. Just in summary, আমাদের অ্যাডাল্ট কি কি ভ্যাকসিন দেওয়া যায়? ইনফ্লুয়েঞ্জা দেওয়া যায়, এই
diphtheria, typhoid, diphtheria, pertussis and diphtheria, typhoid and diphtheria. এটা COVID-19 আমি বলেছি, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, আমি আর এখানে যাব না, সেটা কাজ করবে। সিঙ্গেলস, যেটা হার্পিস জস্টার, এটা আমি অলরেডি বলেছি, আবার 50 তে দিতে হবে। হেপাটাইটিস বি, লিভার ইনফেকশন যাদের আছে তাদের জন্য এটা মাস্ট, যেরকম হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, টিচার, এবং এটা মাস্ট। এবং আমার মনে হয় এখন everybody is having hepatitis B. If you have hepatitis B infection, you have it. মানে সারা জীবনের জন্য আপনি কিন্তু cripple হয়ে গেলেন। নানা প্রবলেম can be. Hepatitis A is not that bad, but I would say it is bad for someone who has got liver problem. ধরুন আমার একটা cirrhosis of liver আছে, that they can live at least 10 years without decompensation. But if they get that hepatitis A, এটা হচ্ছে যে আপনি ব্যালেন্সে আমাদের মানে ভগবান প্রত্যেককে না খুব রিজার্ভ দিয়েছে, লিভারেও রিজার্ভ আছে, কিডনিতেও আছে, লাংয়েও আছে, হার্টেও আছে। ফেল করে অর্গানটা যখন সেই ফাংশনটা নিয়ারলি টাচ করে 15-10%, তখন আমরা সিমটমেটিক সব কিডনি 10% এর নিচে হতে দেখবেন এন্ড স্টেজ লেভেল, তার আগে সিমটম সেরকম হেপাটাইটিস লিভারে আমার ব্যালেন্সটা ক্রনিক লিভার ডিজিজে এমন জায়গায় আছে 20-25, একটা হেপাটাইটিস হলো আর ব্যালেন্সটা ঠিক করলে আপনি একদম হসপিটাল আইকিউ মার্জার হয়ে শেষ। এই জিনিসটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য যাদের লিভার প্রবলেম আছে, এনি ফর্ম অফ দে মাস্ট টেক ভ্যাকসিন, না সবার জন্য এমআরআর আর সেটাও একটা ভাইরাল ইনফেকশন, এটা দরকার ইমিউনিটিতে জাস্ট ফর প্রোটেক্টিং দ্য ইমিউনিটি। এবং সবার এটা আমাদের যেমন নিজেকে প্রোটেক্ট করার দায়িত্ব আছে, আমাদের ইকুয়ালি দায়িত্ব আছে উই শুড প্রোটেক্ট আওয়ার কমিউনিটি। সেই রকম varicella chicken pox, again another we can prevent দুটো বললাম, সিঙ্গেলসটা দিতে হবে, অনেক পয়সা লাগে, চিকেন পক্স ভ্যাকসিন you can avoid single pox, chicken pox ভ্যাকসিনের দাম তাহলে রিস্ক কি হতে পারে if you skip vaccination। আমি দিলাম তাহলে আমার চান্স অফ হসপিটালাইজেশন উইথ those diseases is high, and if you get admitted in any hospital, even in the government hospital, how much you are going to pay every day? Just think about that. If you have that experience, একটা vaccine what to cost? At least আপনি 8-10টা ডিজিজকে অ্যাভয়েড করতে পারবেন for not to be hospitalized. সেইভাবে spreading infections is our duty. We can do that, and আমি আগেই বলেছি for certain work if you are not having vaccination hepatitis B, আপনাকে আমাদের প্রফেশনে জবে প্রথমে ইউজ করা কি ভ্যাকসিন নাও। Have you got this vaccine? You get the vaccine first day. So for certain job you have to have few vaccines, so that adults in the past. If you are going to travel for other countries, must. If you want to go to UK or somewhere else, you have to have certain vaccines. এইগুলো আপনি জেনেই যাবেন, যখন ভিসা তবে তার আগে থেকে করে নেওয়া ভালো। আর পয়েন্ট, so bottom line, just adult vaccine is not just about personal health. That personal health child, that is protecting community, very important, preventing outbreaks, and also ensuring long-term immunity. It's very coming to the fact that age equal, how does it affect our immunity? আমরা মানে বয়স বাড়লে তো কি হয়েছে, আবার সবারই বাড়ছে, আমার ইমিউনিটিও তো বাড়বে, ইমিউনিটি কমবে না, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু বাড়ছে, আমার ইমিউনিটিটা কমে যাচ্ছে, অদ্ভুত ব্যাপার না। তো সেটা এই কারণে কমছে, এটাকে নাম বলে ইমিউনোসেন্স। সেই ইমিউনোসেন্সটা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইমিউনিটি ফাংশন কমতে থাকে, এবং কমলে উই ক্যান হ্যাভ এক হচ্ছে যে ইনফেকশন, chronic inflammation, any chronic inflammatory disease we do get, আমি আসবো জাস্ট
একটা দুটো টাকা ক্যান্সার another thing, you can have cancer because of your lack of immunity. কারণ আপনারা এখন জানেন ইমিউনোথেরাপি ক্যান্সার একটা বিরাট হ্যাঁ সব ক্যান্সার আসছে ইমিউনোথেরাপি। এটা কি ব্যাপারটা? আমরা ইমিউনোথেরাপি করছি ক্যান্সার কাজে, এটা দুটো ব্যাপার আছে। একটা ইমিউনিটি বাড়লে আমাদের যে কোনো ক্যান্সার সেলটাকে ইনিশিয়ালি হঠাৎ অ্যাবনর্মালি বিহেভ করে। ক্যান্সার সেল আর কিছু নয়, নর্মাল সেল সাডেনলি ইজ বিহেভিং অ্যাবনর্মালি। ওদের প্রোডাকশন ধরুন একটা সেল যদি 1 থেকে 2 দিন 5 দিন লাগে দুটো হতে, ওরা 2 মিনিটে দুটো হচ্ছে, 4 মিনিটে 10টা হচ্ছে, এরকম ভাবে এক্সপোনেনশিয়ালি বেড়ে যাচ্ছে। বেড়ে গিয়ে এবার বাড়তে শুরু করলে কি হবে? দে আর ইউটিলাইজিং দ্য নিউট্রিশনস এন্ড এভরিথিং and depriving the normal cells. That is the basic আপনাকে মানে বোঝানোর চেষ্টা করি। There are lot of things, but এটা হচ্ছে বেসিক ব্যাপার। এইবার একটা সেল যদি এইভাবে বিহেভ করতে শুরু করে তখন কি হবে? আমার শরীরে ভগবান আমি বলেছি সব দিন দিয়েছি আমাদের পাঠিয়ে, এত সিস্টেমটা অপূর্ব, মানে ভাবলে আমরা মাঝে মাঝে ভাবি যে কি করে কম্পিউটার এতে ভালো কম্পিউটার সে চোখে করে নিচ্ছে। অঙ্কদিন, টু অঙ্কদিন, অ্যান্টি অঙ্কদিন এসব সব আছে, বাট করে ওদের আইডেন্টিফাই করছে এবং মেরে দিচ্ছে। এইটা যখন ফেল করছে তখন সেলটা গ্রো করছে। আরেকটা হচ্ছে অটোইমিউন ডিজিজ, এগেইন সেই ইমিউনিটি খেলা। অর্থাৎ অটোইমিউন ডিজিজ আপনি জানেন, সো ইমিউনিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর সেই ইমিউনিটিটাকে কি করে আমরা বাড়াতে পারি? So decline I have already said in cell production, T cell, macrophage, এই immunity কম থাকলে আপনার কি হবে? Once you give the vaccine, response will be very slow and not adequate. Vaccine নিলে কিন্তু আমরা কাজ করব না। কি হলো? ভ্যাকসিন নিলে আমার তো সেই আমার তো সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে। Have you checked your immunity before taking that vaccine? How much you have got? আমরা করি না, আমরা দেখিও না, সিস্টেমও নেই। আমরা এনমাস দিয়ে দিই, হ্যাঁ 2-4টে কম আছে তারা ভুগবে, কিন্তু ইউ মাস্ট নট সে দ্যাট ভ্যাকসিন নিলে হয় না। কিন্তু অ্যান্টি প্রোপাগান্ডা কোনো চলে কিনা এইটার কারণটা হচ্ছে সব ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক নয়। আরেকটা হচ্ছে লো গ্রেড ইনফ্লামেশন, আমি বলেছি ইট ক্যান কজ লাইক ডিজিজ, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, নিউরোজেনেটিক ডিজিজ। এখন এই ডিজিজগুলোর একটা থিওরি এসে গেছে যে ক্রনিক ইনফ্লামেশন অ্যান্ড ইমিউনিটি হ্যাজ গট সাম রোল ইন দ্যাট। এই যতই যে আমরা নন ইনফেকশাস ডিজিজে এখন কিন্তু যাচ্ছে আমাদের সোসাইটি, ইনফেকশাস যেরকম must have done good job, but at the same time we are getting a lot of non-infectious disease. তার ইনসিডেন্স বাড়ছে, সেখানেও কিন্তু ইমিউনিটি হ্যাজ গট এ রোল, সেখানেও একটা ভ্যাকসিন হ্যাজ গট এ রোল। আমরা জাস্ট ভ্যাকসিন মানে ওই ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া তা নয়। আরেকটা হচ্ছে রেসপন্স, র্যাপিড রেসপন্স। আমি বলেছি ইমিউনিটি ভালো থাকলে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তার একটাই কারণ, এল্ডারলিদের সামটাইমস উই ডু গিভ ডাবল ডোজ অফ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন। আমাদের যদি মনে হয় হিস্ট্রি থেকে এর ইমিউনিটিটা কম, প্রত্যেক বছরই ডাক্তারবাবু আমার 2বার করে ইনফ্লুয়েঞ্জা, 3বার করে হচ্ছে, দ্যাট মিনস হিজ ইমিউনিটি ইজ ভেরি লো। সেখানে কিন্তু ওই ডোজটা 0.5 ml দিলে হবে, তাকে 1 ml দিতে হবে, ডাবল ডোজ, so that we can gear up that whatever immunity is there, we can just boost it. আর হাই রিস্ক অফ ডিজিজ অলরেডি আমি বলে দিয়েছি। এটাই জাস্ট চিলড্রেনের স্ট্রং অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি থাকে, সেই জন্য কুইক হয়ে যায়। অ্যাডাল্ট মিডল এজে 30 to 60 গ্র্যাজুয়াল ডিক্লাইন হয়, সেই জন্য খুব স্লোলি হিলিং হয়। আর আবার 65 সিগনিফিক্যান্ট ডিক্লাইন অফ ইমিউনিটি, সেখানে সব কিছু হায়ার। সো দে আর দ্য টার্গেট পপুলেশন ফর ভ্যাকসিনেশন। তার মানে আমি বলছি না যে 50, আমাদের দেখবেন সব ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম আগে 65 ছিল, এখন এসটাকে না নিয়ে আমরা 50-এ রাখতে দিয়েছি। হ্যাঁ, তো 50-এর উপরে আমার মনে হয় ঠিক আছে। This is matters because it has got an immense impact on public health. আমি already explained করছি, and personal health. I am not go details. So bottom line already I have explained that. I will just keep that.
না আমরা তো বলছি যে ঠিক আছে ইমিউনিটি ভ্যাকসিন একটা পার্ট, কিন্তু ভ্যাকসিন কটা আছে, তারপরে কটা দিলে হয়ে যাবে ইমিউনিটি ভালো। সেই জন্য দেয়ার আর সার্টেন ওয়েজ বাই হুইচ উই ক্যান বুস্ট আপ আওয়ার ইমিউনিটি। সেটা হচ্ছে লাইফস্টাইল, হ্যাবিট অর বডি মেডিসিন। সেটা করলে আমরা কিন্তু আমাদের যা হোয়াটেভার ইমিউনিটি প্রত্যেকটা অ্যাডাল্ট এবং মেন্টালি পপুলেশনে দিস ইজ মাস্ট। একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, আমরা প্রত্যেকেই যেন একটা রেগুলার মডারেট এক্সারসাইজ করি। খুব মানে ওভার এক্সারসাইজ কিন্তু কাউন্টার করে আপনার ইমিউনিটি সাপ্রেস করবে। হ্যাঁ, সো ব্যালেন্সিং ইজ আপনি গিয়ে জিমে গিয়ে এই করতে শুরু করলেন, হ্যাঁ ওয়েট লিফটিং করলেন, নো, at certain age you must not do that. এখানে কি করবেন, ওয়াকিং, যোগা, সুইমিং, স্ট্রেচ, আমি জানি অনেকেই করে, ব্যালেন্স নিউট্রিশন, নিউট্রিশন another important area where we can boost up your immunity. সেটা কি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফুড। আমরা অক্সিডেন্ট ইজ এ র্যাডিক্যাল which damage our cells, তার ইমিউন সেলস করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হচ্ছে ফ্রুটস, ভেজিটেবলস, নাটস, এগুলো। আর omega 3 fatty acid, যেটা fish oil, that can stimulate your immune system. আর এটা হচ্ছে protein, a good amount of protein is necessary which will repair your cells and will improve your antibody production. So protein দরকার, good antioxidant দরকার, আর omega 3 fatty। তো ওই মাছে ভাতে সবজিতে এটা যদি থাকে ডেইলি, আমাদের ডায়েটে ব্যালেন্স ডায়েট হয়ে যাবে। আর স্লিপ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্লিপ কিন্তু আমাদের সাইটোকাইন, মনে হয় আপনারা একটু কোভিডের মানে যন্ত্রণায় শুনেছেন, সাইটোকাইন স্টর্ম, দিস দ্যাট। সাইটোকাইন আমাদের শরীরে তৈরি হয় দু রকম, একটা হচ্ছে প্রো ইনফ্লামেটরি আর একটা হচ্ছে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন। দুটোই হলো না, ভগবান আমাদের সব দিয়ে দিয়েছে। এবার এই ব্যালেন্সিংটা হলে ভালো হবে, ব্যালেন্সিংটা না হলে এই অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইনস গুলো স্লিপের সময় তৈরি হয়। ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। এবং আমরা যখন কাজকর্ম করি তখন বেশি প্রো ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইনস তৈরি হয়। সেই জন্য কাজেরও একটা লিমিটেশন থাকা উচিত, আর রেস্ট নেওয়ার একটা। এখানে বলেছে 7 to 9, আমি এখন ঘুমোতে পারি না, অতএব আমি তো আছি ব্যালেন্স, ঠিক আছে। আমার মনে হয় 5 ঘন্টা ঘুমলে আমি 12 ঘন্টা ঘুমবো, ঠিক আছে, আপনারা 7 ঘন্টা ঘুমবেন। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট another important thing। যাই আমরা চাই না আপনাদের স্ট্রেস তো আমাদের সবার দায়িত্ব, এবং স্ট্রেসে উই রিলিজ লট অফ কর্টিসল। কর্টিসল মানে আমরা বলি, যেটা একটি করবে যে কর্টিসলটা একটা এক্সামিনেশন করানো হলে আমাদের কর্টিসলটা গেছে, মানে আর কিছু নেই, এত স্ট্রেস গেছে। তো এইটা কর্টিসলটা আমাদের ইমিউনিটিটাকে সাপ্রেস করে। তো অতএব আমি তো চাইছি যে আমার ইমিউনিটি যা আছে সে 50% আছে, সেটাকেই আমাকে প্রিজার্ভ করতে হবে, সেটাকে যতটুকু পারে এই লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, সেটা আমার স্ট্রেসটা কমিয়ে ফেলতে হবে। এবং কমানোর অনেক কিছু আছে, তার মধ্যে হার্মফুল সাবস্টেন্স গুলো, স্মোকিং, অ্যালকোহল, গুলো সবাই আমরা জানি, ওর মধ্যে যাচ্ছি না। যেটা আমি খুব ইম্পর্টেন্ট, সোশ্যাল কানেকশন। এটা আই স্ট্রংলি বিলিভ যে দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর অ্যাভয়েডিং স্ট্রেস, ফর বুস্টিং আপ ইউর ইমিউনিটি। এবং আমি আমার পেশেন্টদের বলি যে দয়া করে রোজ 8 ঘন্টা আড্ডা মার, খুব মানে একদম নিজের পছন্দের মতো লোকের সঙ্গে গসিপ করুন, নো পলিটিক্যাল ডিসকাশন, নো ঝগড়াঝাটি, দেখবেন। এবং এটা মানে সায়েন্টিফিক্যালি ট্রু, লট অফ পেপার আছে, সেটাই এখানে স্লাইড আমি তুলেছি যে স্ট্রং সোশ্যাল আইসোলেশন ইজ এ বিগ কিলার। আইসোলেশন মানে বাড়িতে বসে থাকবেন, বেরোলেন না, বন্ধু বান্ধব পাড়ার লোকের সঙ্গে মিট করলেন না, একদম এটা করবেন না। বয়স্ক লোকেদের জন্য এটা ভালো। হ্যাঁ, সে ছোটবেলা মানে আমাদের নিচে যারা বয়স তারা অনেক কিছু করে, ঘরে বসে কম্পিউটার করে করে, হ্যাঁ তাদের আলাদা কথা, কিন্তু আপনাদের জন্য আর হেলদি ওয়েট অ্যান্ড মেটাবলিজম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আমি কুইকলি শেষ করবো, আমি এগুলোর মধ্যে যাবো না।
So bottom line হচ্ছে to improve our immunity, exercise, nutrition, sleep, stress control, avoiding toxins and social health. এই কটা প্র্যাকটিস করবেন। ডিসঅ্যাডভান্টেজ বেশি নয়, জাস্ট আমি ছোট্ট করে বলছি যে একটা তো ইনজেকশন সাইটে পেইন রিয়াকশন, দুটো সিরিয়াস রিয়াকশন হতে পারে। ওয়ান ইজ অ্যানাফাইলাক্টিক রিয়াকশন অ্যান্ড ইনসিডেন্স ইজ মানে কি বলবো লেস দেন, আপনার প্রত্যেকে আমরা রোজ জানি রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়, আমরা বাড়ি থেকে বেরোই না, তো ইনসিডেন্স কম, তাহলে বেরোতে হবে। ইটস মাচ লেস দেন দ্যাট। আপনি বাইরে বেরোনোর যা রিস্ক আছে তার থেকেও অনেক কম, তবে এর দিতেই হবে। আর আরেকটা ফুলের বাড়ি সিন্ড্রোম, আমরা ফুলের বাড়ি সিন্ড্রোম বলি, এইটা কিছু ভ্যাকসিনে হয় সিরিয়াস প্রবলেম, প্যারালাইসিস। হ্যাঁ, সেটা যদি identify incidents again is very minimum, but only quickly identify only there are treatment which can prevent further progression of disease. আমি আর ওখানে যাব না, why adult children already আমি বলে দিয়েছি, আমি এগুলো উত্তর দিতে চাই আপনার কোশ্চেন করুন। কি রিজন ভ্যাকসিন সরকার আমাদের চাইল্ড সেন্ট্রিক ভ্যাকসিন প্রত্যেকেই আমাদের যে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম তার চারটে কারণ। It's the most vulnerable age, কারণ বাচ্চাদের কোনো ভ্যাকসিন থাকে না। মায়ের যখন পেটে থাকছে সেই অ্যান্টিবডিগুলো তাদের প্রোটেক্ট করে, তারপরে টেস্ট নিতে থাকে। Again, that will last maximum 6 to 9 months. So আমাদের প্রত্যেকটা ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামে দেখবে সিরিয়াস ডিজিজগুলো ওই 9 মাসের মধ্যেই দিয়ে দেওয়া। এইটা আরেকটা হচ্ছে আর্লি ইমিউনাইজেশন সেভস লাইফ, এবং প্রত্যেকেই প্রিভেন্টস আউটব্রেক অ্যান্ড বেটার হেলদি লাইফ। How adult vaccines differ from child, এটাও আমি করে দিয়েছি। ইনফ্লুয়েঞ্জাতে দুটো কথা বলবো। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নিয়ে অনেকে বলবেন যে কখন নেব, আমি বলি যে আপনি সেপ্টেম্বরের পরে নেবেন, আরেকজন বলছেন আপনি মার্চ মাসে নেবেন, দুজনেই বিকজ দেয়ার আর টু পিকস, একটা মনসুন পিক বলে আরেকটা হচ্ছে উইন্টার পিক। উইন্টার পিকটা নভেম্বর থেকে জানুয়ারি, মনসুন পিকটা হচ্ছে জুন টু সেপ্টেম্বর। সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ইউর ভ্যাকসিন অ্যাট লিস্ট 2 months before, and a vaccine starts করে ওয়ার্কিং ফ্রম 2 weeks onwards। তাহলে বেস্ট প্রোটেকশন পেতে গেলে একটা ওই সময় যারা মনসুনটাতে মানে বর্ষাকালে খুব সর্দি কাশি হচ্ছে যাদের, তাদের কিন্তু ওই সময়। এবং এই দুটো ভ্যাকসিন একটু আলাদা করে দিয়েছে ইন্ডিয়ার জন্য, সেটাও আমাদের বাজারে আছে, দেখে নেবে এটা কোন ভ্যাকসিন এবং টাইম দেওয়া আছে, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটাই আমি করে দিলাম। আর নিমোকক্কাল ভ্যাকসিন, এটা নিয়ে বাজারে 13, 20, 23, 5 বছর, 10 বছর, 1 বছর নানা রকম গল্পটা এতদিন ছিল, কিন্তু এখন ভেরি স্ট্রেট। If you are not being vaccinated with pneumococcal vaccine, go for 1 month, like that. That is Prevnar 20. Prevnar 20, 21, 21 এ একটা এক্সট্রা অ্যামাইনো অ্যাসিড দেওয়া আছে অ্যান্টিজেন, সেটা আমাদের এখানে এখন আসেনি। 20 থাকতে 20 ইজিলি অ্যাভেলেবল, একটা নিয়ে দেন লাইফে কাজ, গল্প শেষ নিমোকক্কাল। কিন্তু আমি তো ডাক্তারবাবু 2 বছর আগে একটা নিয়েছিলাম, কি জানো, আর্টিনা 23 ফলে কি নিয়েছিলেন 2 বছর আগে, 1 বছর আগে যা নিয়েছেন একটা প্রেগন্যান্ট ছিল। 1 বছরের মধ্যে হলে নেবেন না, জাস্ট 1 ইয়ার ওয়েট করুন, তারপরে প্রেগন্যান্ট 20 নেবেন, দ্যাট ইজ এনাফ। এবং দায়িত্ব প্রিভিয়াস হিস্ট্রি আর জানা দরকার। এইবার হচ্ছে কাদের ব্যবসা, তাদের অ্যাবাভ 65 একদম মাস্ট, অ্যাবাভ 50 হলে মাস্ট। এবার আমি তো 40 বছর, তাকে কি করবো, আমার ছেলেকে দেবো? হ্যাঁ দেবে, যদি সে ডায়াবেটিক হয়, যদি সে ক্রনিক ডিজিজ লাইক সিওপিডি, হার্ট ফেলিয়ার, লিভার ফেলিয়ার, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, কিডনি ফেলিয়ার, এই ক্রনিক প্রবলেমগুলো যদি থাকে তাহলে আর আমাদের প্রবলেম আছে। আই থিঙ্ক আই কভার এভরিথিং। আমি একটা করে যাচ্ছি ইনস্টিটিউট, জাস্ট ইনস্টিটিউটটাই বলা আছে 19 থেকে 26 এইচপিভি ভ্যাকসিন ও ডিটেইলস বলবে, 27 থেকে 49
অ্যানুয়াল টু আর ডিপথেরিয়া টিটেনাস যদি না নেওয়া থাকে সেটা নেওয়া থাকবে এভরি 10 ইয়ার্স। 50 থেকে 64 বছর দুটো ডোজ সিঙ্গেল যদি চিকেন পক্স ভ্যাকসিন না নেওয়া থাকে চিকেন পক্স হয়ে গেলেও কিন্তু দিতে হবে। কেন আমি বলছি দুটো মধ্যে ডিফারেন্স আছে। আপনি বলতে পারেন যে আপনি তো বলছেন ইমিউনিটি চিকেন পক্স হয়ে যাবে, কিন্তু সেই ইমিউনিটিটা এই সিঙ্গেলসের ভাইরাসটা ওই গ্যাংগ্রিনে বসে থাকে, তখন নার্ভটাকে বসছে, নার্ভ থেকে সব প্রবলেম হবে। অ্যান্টিবডি আছে, আপনার র্যাশ হবে না, কিন্তু ওই নার্ভের ডিস্ট্রিবিউশনে থাকবে, জেনারেলাইজ হবে, সেই কারণে সেইটাকে প্রিভেন্ট করা যায়। করা যাবে আমি যদি চিকেন পক্স ভ্যাকসিনটাই হতে দিলাম তাহলে তো নার্ভের আর চিকেন পক্স করবে এটা কোনো যুক্তি নেই। যারা দেয় আর আবার 65 ওই ঠিক আছে ব্যাস শেষ করুন। ডাক্তারবাবু একটা কোশ্চিন আছে আমার ভাইপোর, হ্যাঁ, জিবি ভাইরাস প্রত্যেক 4 বছর পর পর পুরো প্যারালাইজ হয়ে যায়, সেই বুকটা ঢিপ ঢিপ করে আর হাত পা নাড়াতে পারে না। হ্যাঁ, জিবি ভাইরাস, তো এর কোনো চিকিৎসা আছে? না, এর কোনো অ্যান্টিভাইরাস নেই, কোনো চিকিৎসা নেই। ভাইরাস খালি কয়েকটা ডিজিজের আমাদের অ্যান্টিভাইরাস আছে, যার মধ্যে পক্সে আসে। আমাদের আমরা এই ভাইরাসটা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের একটা গ্রুপকে, যেটা H1N1, সেটাকে আমরা দিতে পারি। আর দুই একটা এই যে আমরা ইউজ করেছিলাম যে নিপা ভাইরাস, সেটা ডাইরেক্টলি বা ইনডিরেক্টলি আমরা কোভিডে ইউজ করেছিলাম কিছু অ্যান্টিভাইরাস, রেমডেসিভির বলে, সেটা এইরকম কয়েকটা আছে, বেশি কিছু আমাদের অ্যান্টিভাইরাস আছে। এর কোনো চিকিৎসা নেই, ওই জন্যই তো ভ্যাকসিনের কথা বলি। যেগুলোর চিকিৎসা নেই সেগুলোর ভ্যাকসিন ইজ মাস্ট। আচ্ছা, এটা যে বললাম ওই আরএসভি যে ভ্যাকসিন, যেটা ইউকেতে রিসেন্টলি চালু হয়েছে জিএসকে বলে, তো ওরা একটা জিনিস করেছে, সেটা হচ্ছে যে ইউরোপে, বিশেষ করে ইউকেতে 80 অ্যাবাভ যে কোনো রকম মানে ব্যক্তিকে এবং হেলথ হোমের সমস্ত যারা রেসিডেন্ট আছে তাদের জন্য কম্পালসারি করে দিয়েছে আরএসভি ভ্যাকসিনটা। রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস, এই ভ্যাকসিনটা সবে এসছে, এটা এখন কেন্দ্রাধীনের ওরা দিতে বলছে, আমাদের এখনো ঢোকেনি। হ্যাঁ, 2024-এ এই কারণে ঢুকলেই তো আপনি যে দৌড়ে গেলেন গিয়ে ভ্যাকসিনটা তো অ্যাভেলেবল পেলেন না, আসতে শুরু করেছে। আমাদের যেগুলো সার্কুলেশনে আছে অ্যাডিকুয়েট, আপনি সেইগুলোই কিন্তু বলছেন। আরএসভিতে এমন মানে ইটস নট এ ভেরি সিরিয়াস ডিজিজ লাইক এনি ইনফ্লুয়েঞ্জা, রেসপিরেটরি আপনার কাফ কোল্ড এগুলো হবে। এখন এরা সিরিয়াস ফর দোজ হু হ্যাভ গট কোমরবিড ডিজিজ, যেরকম আমি সিওপিডিতে ভুগছি, আমার ওই ব্যালেন্সিংটা জাস্ট আছে, একটু কমলো তো ব্যালেন্সটা এরকম উঠে গেল, কিন্তু আমার যদি রিজার্ভ থাকে, আমার এতটা কমলেও আমার রিজার্ভ ওকে সোজা করে দেবে। হ্যাঁ, যাদের আমাদের রিজার্ভ ভালো আছে ওদের আমাদের ভয় পাওয়ার কোনো, ইনফ্লুয়েঞ্জাতেও ভয় পাওয়ার নেই, ইয়েতেও নেই, কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ইউ লুজ ইওর ওয়াশ। হ্যাঁ, আপনি তো কাজ 5 দিন না করলে, হ্যাঁ, ফিনান্সিয়ালি ইউ হ্যাভ গট এ লট অফ। আজকে তো প্রত্যেকেই, আমি জানি না, আমরা তো আজকে কাজ না করলে আমি বলি তো আমরা ডাক্তাররা অনেকটা বাড়ির কাজের লোকের মতো, গেলে পয়সা না করলে পয়সা, প্রত্যেকটা হসপিটালে। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু সার্ভিস না, আমি যদি 5 দিন না কাজ করি, হ্যাঁ, আমার 5 দিন পয়সা থাকবে, অতএব আমাদের ফিট থাকতে হবে। যারা কাজ করে খায় তাদের কিছু নেই পয়সা, তাদের ফিট থাকার জন্য ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে as you are talking about adult vaccination, so we are seeing a tendency that the people over 50 years of age, they are skipping the seasonal influenza flu vaccines or COVID vaccination. তো এই যে আমাদের ভ্যাকসিনেশন যখন একটা মার্কেট জাত করা হয়, যেটা আমি CDSCO করে, তো we are seeing that প্রথমে যেটা করা হয় সেটা ইনফ্যান্টদের জন্য ভ্যাকসিনেশন করো বা নিউবর্ন বেবিজদের জন্য ভ্যাকসিনেশনটা করা হয়, which is very child friendly, I get it, but তাহলে অ্যাডাল্ট ভ্যাকসিনেশনটাকে কেন সেম ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় না?
না, আমরা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি তো, এই জন্যই তো প্রোগ্রাম হচ্ছে। আমাকে যখন বলা হয়েছিল টপিক, আমাকে লাং প্রোটেকশন, পলিউশন, আমি অবশ্য লাস্ট ইয়ারে পলিউশন বলেছিলাম, আমি বললাম না ভ্যাকসিনটা বলবো, ভ্যাকসিনটা খুব দরকার, যে লোকে জানা, কেন আমরা তো বলি এই ফেস করি প্রশ্নগুলো, হ্যাঁ অতএব হ্যাঁ ঠিকই, এরা আরো অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে হবে লোকের মধ্যে, ঠিক আছে? না, এই টিটেনাস নিয়ে কিন্তু একটা বাজারে প্রচলিত আছে যে একটু কাটলো মানেই টিটেনাস, অ্যাবসলিউটলি রং। টিটেনাসটা কিন্তু আপনার বাড়িতে যদি কিছু একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে কাটে কোনো দরকার নেই। আপনি রাস্তায় বেরিয়েছেন একটা বাজে জায়গায়, সেখানে টিটেনাস ভাইরাস গুলো না, ব্যাকটেরিয়া গুলো অনেক দিন থাকে এরকম জায়গায়, তো ওইখানে যদি কন্টামিনেটেড উন্ড হয়, ইউ মাস্ট টেক দ্যাট ভ্যাকসিন। আর এই ভ্যাকসিনটা আপনার তো টিটেনাস ডিপিটি নেওয়া যদি থাকে, তারপরে এভরি 10 ইয়ার্স একটা করে, আপনি 10 বছর পরে আবার একটা নেবেন। না 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 না, ঠিকই করেন। আচ্ছা, আরেকটা শুধু ছোট্ট জিনিস আছে, এই যে হেপাটাইটিস বিটা কি অ্যালকোহলিজমের সঙ্গে লিঙ্কড? না, alcoholism liver problem করে, hepatitis B liver problem করে, in that way their target organ is same but the pathway is different, not the same pathway, ঠিক আছে? ডাক্তারবাবু 60 বছরের পরে হেপাটাইটিস বি মানে আপনার কটা নিতে হবে 60 বছরের পরে? Hepatitis হচ্ছে active schedule for everyone, বছরে একবার করে নাকি না? কোনটা hepatitis বি? না না একবার। না, একবার না, ওদের একটা প্রথম আপনি 0, 3, 6 আচ্ছা, তিনটে দিলে 3 মান্থসে 6 মান্থসে, তারপরে অ্যান্টিবডি রেখে হবে। যেমন আমি নিয়েছিলাম, আমি ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগে ভ্যাকসিন কমপ্লিট করে, নাহলে ওখানে ঢুকতেই পারতাম না। তখন আমাদের এখানে ছিল আমার, তারপরে এখনো আমার আর নিতে হয়নি অ্যান্টিবডি, যতবার আমি চেক করি একটা সার্টেন লেভেলের উপরে আছে, অতএব আমার লাগছে না। এটা কোথায় নিতে হবে, মানে কোন জায়গায় গেলে বেটার হয়? কোন মানে কোন বাজারে পাওয়া যায় কিনে দেবে? আমরা বাংলা ওয়ার্ড ওয়াইডের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর সরকারকে। আমরা একটা স্মারক চালাতে চাই।